And whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. St. Matthew chapter 21, verse 22. We begin with the sign of the cross. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. ബാർക്കുമാർ കർത്താവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് നാം പോകുന്നു എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സന്തോഷിച്ചു. യെരൂശലേമേ, എന്റെ കാലടികൾ നിന്റെ വാതിലുകൾക്ക് തിന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. യെരൂശലേം ചുറ്റും കോട്ടയുള്ള നഗരം പോലെ പണിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ ഗോത്രങ്ങളായ തലമുറകൾ തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ ഇസ്രായേലിന്റെ സാക്ഷി നിമിത്തം അവിടെ കരയേറി ചെന്നു. എന്തെന്നാൽ ദാവീദ് ഭവനത്തിലെ സിംഹാസനങ്ങളായ സിംഹാസനങ്ങൾ ന്യായസ്ഥാനത്തിനായി അവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നു. യെരൂശലേമിന്റെ സമാധാനത്തിനു വേണ്ടി അപേക്ഷിപ്പീൻ. നിന്റെ സ്നേഹിതന്മാർ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും. നിന്റെ സൈന്യത്തിൽ സമാധാനവും നിന്റെ കൊട്ടാരങ്ങളിൽ ആനന്ദവും ഉണ്ടാകട്ടെ. എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ കുറിച്ചും എൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാരെ കുറിച്ചും നിന്നിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ ഭവന നിമിത്തം ഞാൻ നിന്റെ നന്മകളെ അന്വേഷിക്കും. ദൈവമേ, സ്തുതി നിനക്ക് യോഗ്യമാവുന്നു. ബാർക്കുമോ. വിശുദ്ധിയ തികച്ചു നാം ഒരുങ്ങി നിൽക്കാം. പ്രിയൻ വരുവതിൻ താമസമേറെയില്ല. തന്റെ മക്കൾ തങ്ങൾ പലതും നിറവേറുന്നേ ഒരുങ്ങിയിടാം. തന്റെ മക്കൾ തങ്ങൾ പലതും നിറവേറുന്നേ ഒരുങ്ങിയിടാം. യുദ്ധങ്ങൾ, ക്ഷാമങ്ങൾ, ഭൂകമ്പം, പല വ്യാധികളാൽ ജനം നശിച്ചിടുന്നു. രാജ്യം രാജ്യങ്ങളോടു തുടങ്ങിയല്ലോ ഒരുങ്ങിയിടാം. കൊട്ടാരങ്ങൾ തുടങ്ങി കോട്ടിൽ വരെ ജനം കണ്ണു നീർത്താൾ വരയിലല്ലയോ. ഒരു സ്വസ്ഥതയുമില്ല മനുഷ്യർക്കിയെ ഒരുങ്ങിയിടാം. വിശുദ്ധിയെ തികച്ചു നാം ഒരുങ്ങി നിൽക്കാം. പ്രിയൻ വരുവതിൻ താമസമേറെയില്ല. സൂര്യചന്ദ്രാദിയിൽ ലക്ഷ്യങ്ങളും കടലോളങ്ങൾ നശിച്ചിടുന്നു. അയ്യോ, ജാതികൾ പരിഭ്രമിച്ചോടിടുന്നേ ഒരുങ്ങിയിടാം. ആകാശത്തിൻ ശക്തി ഇളകുന്നതാൽ ഭൂവിലെന്തു ഭവിക്കുമെന്നോർത്തുകൊണ്ട് ജനം പേടിച്ചു നിർജിതരായിടുന്നു ഒരുങ്ങിയിടാം. ബുദ്ധിമാന്മാർ പലർ വീണിടുന്നേ. ദൈവശക്തി ത്യജിച്ചവരോടിടുന്നു. ലോകമോഹങ്ങൾക്കധീനതീരുന്നതാൽ ഒരുങ്ങിയിടാം. Psalms 91. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. You will not fear the terror of night, nor the arrows that fly by day, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroys at midday. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you.
You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. If you say, "The Lord is my refuge," and you make the Most High your dwelling, no harm will overtake you, no disaster will come near your tent. For he will command his angels concerning you to guard you in all your ways. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. You will tread on the lion and the cobra. You will trample the great lion and the serpent. Because he loves me, says the Lord, I will rescue him. I will protect him, for he acknowledges my name. He will call on me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life I will satisfy him and show him my salvation. Praise be to the Lord. Amen. Let us pray. Almighty Father, we bow down before you in all humility as a family to worship you, to praise you, and to thank you. As we gather week after week, we are reminded of the blessings you have bestowed upon us, and thank you for the abundance in our lives. And we believe that these blessings come with a responsibility to help those in need, the poor and the homeless. In faith, we believe that our prayers will be answered with your divine grace. May your blessings be with all those who are sick, in pain, and those who are in need of our prayers. We pray for the peace of our country and nation and for Israel. May there be peace and goodness everywhere. Loving Father, we call unto you with trustful faith for this us and Mary and Bishop home. This vision that you have given to our dear Paulo Sachin, and in all his true dedication, may this mission be fulfilled with your mighty power and grace. May this home for the abandoned, the destitute, and the have-nots be a beacon of light, a place of comfort and consolation, and stand as a true testimony of your love to glorify your wondrous name. Nothing is too difficult for you, Master. May the spirit of giving and sharing grow in us to make a difference in the lives of the destitute and the have-nots. Submitting our visit the home in your loving hands, Lord. We pray that you open the hearts of many more sponsors. We need 3 more rooms to be sponsored, and may this miracle be seen with your grace. Father, may our community kitchen satisfy the greatest hunger of mankind. May every hand that prepares the food and may every heart that gives be blessed. We pray for all ardent supporters, all our sponsors for the home and for our one-day meal, especially the families who sponsored for the whole of this week. Bless them in a mighty way, Lord. We pray for our dear Trimeni, all our dear Achins who lead us in prayer, and for the Holy Mass at St. Joseph's Chapel at Thrissur. We pray for all our life members and all our well-wishers from other communities and other religions for their loving support to our home, and may they be blessed for their continued support. We uphold all our dear doctors and nurses for their charitable, loving, and dedicated services to our residents in our home. We pray for all our dear staff and all our service providers who tirelessly serve with such commitment and love to all our members in our home. May all our prayer warriors be blessed with your grace. We submit all our dear families into your loving hands. Master, may the Holy Spirit guide and bless us in the completion of all our upcoming projects. The construction of our retreat center will begin on April 27th. This is the day that our Lord is going to make it happen. We will rejoice and be glad in his name. As our dedication for our palliative care home and our St. Mary's Retreat Center will take place on January 3rd and 4th, 2025. We pray that you open the hearts of many more compassionate sponsors for our next home. We pray and thank our sponsor, Dennis Bablu, and child, Joanna, as we hand over new house, roof for the homeless to a widow with 2 children. You are a loving God. You are a refuge and our strength. There is victory in the precious word of Jesus. May your unfailing love be with us, Lord, as we put our hope and trust in you. Father, we believe in your word that in faith we call upon you, our prayers will be answered. We pray for Jobin to be relieved from acute diabetes. We pray for Father Bennett Kuriakos and family to show the way to reach Canada with your grace. We pray for Dr. Raji to come out successfully in a medical profession. We pray for all the members and the families of the Jerusalem Martha Maria Syriac Orthodox Church. Be protected with your divine power to glorify your name. We pray for Narayan and the watchmen of our Vishuddha home
for a speedy recovery as he undergoes a surgery. We pray for our new communication wing to spread the message of our mission and be a witness to glorify your mighty name. We offer this our prayer in the name of Jesus Christ, our resurrected Lord, who taught us to love one another as you have loved us. El Shaddai, Viranam Devam, Alpada Mandri, Saukya Prabhu, Viagova Yire. We ask you all this in your precious and mighty name. Amen and Amen. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം 21 അധ്യായം 1 മുതൽ 14 വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ. അതിന്റെ ശേഷം യേശു പിന്നെയും തിബിരിയാസ് കടൽക്കരയിൽ വെച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായത് ഈ വിധമായിരുന്നു. ശിമോൻ പത്രോസും ദിദിമോസ് എന്ന തോമാസും ഗലീലയിലുള്ള കാനായിലെ നദനയേലും സെബദി മക്കളും അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ വേറെ 2 പേരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്നു. ശിമോൻ പത്രോസ് അവരോട്, ഞാൻ മീൻ പിടിപ്പാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളും പോരുന്നു എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. അവർ പുറപ്പെട്ടു പടക് കയറിപ്പോയി. ആ രാത്രിയിൽ ഒന്നും പിടിച്ചില്ല. പുലർച്ചെയായപ്പോൾ യേശു കരയിൽ നിന്നിരുന്നു. യേശു ആകുന്നു എന്ന് ശിഷ്യന്മാർ അറിഞ്ഞില്ല. യേശു അവരോട്, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, കൂട്ടുവാൻ വല്ലതുമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇല്ല എന്ന് അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. പടകിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് വല വീശുവീൻ, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു. അവർ വല വീശി. മീനിന്റെ പെരുപ്പം ഹേതുവായി അത് വലിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ പത്രോസിനോട്, അത് കർത്താവാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. കർത്താവാകുന്നു എന്ന് ശിമോൻ പത്രോസ് കേട്ടിട്ട് താൻ നഗ്നനാകയാൽ അങ്കി അരയിൽ ചുറ്റി കടലിൽ ചാടി. ശേഷം ശിഷ്യന്മാർ കരയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 200 മുഴത്തിലധികം ദൂരത്തല്ലായാൽ മീൻ നിറഞ്ഞ വല ഇഴച്ചും കൊണ്ട് ചെറിയ പടകിൽ വന്നു. കരയ്ക്കിറങ്ങിയപ്പോൾ അവർ തീക്കനലും അതിന്മേൽ മീൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതും അപ്പവും കണ്ടു. യേശു അവരോട്, ഇപ്പോൾ പിടിച്ച മീൻ ചിലത് കൊണ്ടുവരുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ശിമോൻ പത്രോസ് കയറി 153 വലിയ മീൻ നിറഞ്ഞ വല കരയ്ക്ക് വലിച്ചു കയറ്റി. അത്ര വളരെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും വല കീറിയില്ല. യേശു അവരോട്, വന്നു പ്രാതൽ കഴിച്ചുകൊള്ളുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. കർത്താവാകുന്നു എന്നറിഞ്ഞിട്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുത്തനും നീ ആർ എന്നവനോട് ചോദിപ്പാൻ തുനിഞ്ഞില്ല. യേശു വന്ന അപ്പം എടുത്ത് അവർക്ക് കൊടുത്തു. മീനും അങ്ങനെ തന്നെ. യേശു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷം ഇങ്ങനെ 3-ാം പ്രാവശ്യം ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി. ദൈവമേ, സ്തുതിക്ക് യോഗ്യമാവുന്നു. ബാറക്കുമാർ. യേശു ക്രിസ്തു എന്ന അഖില ലോകത്തിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ജീവിക്കുന്ന ദൈവമേ, നിന്റെ നാമത്തില് നിന്റെ മക്കൾ കൂടി വരുന്നു. നീ ഇന്നും ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കട്ടെ. ജീവന്റെ വചനം, നിത്യതയുടെ വാക്കുകള്, അതുമൂലം നിന്റെ വാക്കുകൾ മൂലം അനേകര് ജീവിക്കുകയും പ്രത്യാശയുള്ളവരായി തീരുകയും രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവവചനം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വായിച്ച് കേട്ടത്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 21-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 14 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ്. അതിൽ 5-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ യേശു ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ പക്കൽ ഏതെങ്കിലും മത്സ്യമുണ്ടോ, മീനുണ്ടോ എന്ന്. ശിഷ്യന്മാർ മറുപടി പറയുന്നു, ഇല്ല എന്ന്. ഡു യു ഹാവ് എനി ഫിഷ്? Then they answered, no. ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ്. യേശു ഉയർത്തെഴുന്നതിന് ശേഷം 3-ാം പ്രാവശ്യം ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ്. അതിൽ 7 മുഖ്യ ശിഷ്യന്മാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 7 പേരും തിബേരിയസ് കടൽ തീരത്ത്, അത് ഗലീല കടൽ തീരത്ത്. വീണ്ടും അവര് എക്സ്പേർട്ട് മീൻപിടുത്തക്കാരാണ്. അപ്പൊ അവരുടേതായ യേശു ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം വിട്ടിട്ട് അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ വേറൊരു മാർഗമില്ല. വീണ്ടും ദേ കെയിം ടു ദെയർ ഓൺ ഓൾഡ് പ്രൊഫഷൻ ഓഫ് ഫിഷിംഗ്. അപ്പോഴതിന്റെ ലീഡറാണ് പത്രോസ് ആണ് അതിന്റെ ലീഡർ. പത്രോസ് പറഞ്ഞു, ഐ ആം ഗോയിങ് ഫോർ ഫിഷിംഗ്. 3-ാം വാക്യം അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. 21-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യം. Peter told that I am going for fish. All other 6 disciples all told, we are also coming with you, because they were all the great fishers of that Galilee, the Sea of Galilee. അന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചിട്ട് ഒന്നും കിട്ടാത്ത സമയം, അവസാനം രാത്രി ഒന്നും ലഭിക്കാതെ നിരാശരായി അവർ കടൽ തീരത്തെത്തുകയാണ്. ദ എക്സ്പെർട്ട് ഫിഷേഴ്സ്.
ആ സമയത്താണ് യേശു കടൽ തീരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ടൈം ജീസസ് കോൾഡ് ഹിസ് ഡിസൈപ്പിൾ മക്കളെ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. തന്റെ പിതൃത്വം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തുകൊണ്ട് മക്കളെ എന്ന സ്നേഹത്തിൽ വിളിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ കരത്തില് ഏതെങ്കിലും മത്സ്യമുണ്ടോ? ഡു യു ഹാവ് എനി ഫിഷ്? വെരി സിമ്പിൾ ആൻസർ. നിരാശയുടെ ആൻസർ ആണ് ഇല്ല എന്ന്. നെക്സ്റ്റ് 6-ാം വാക്യത്തില് ക്രിസ്തു നിരാശയെ മുഴുവനായി മാറ്റി പ്രത്യാശ കൊടുക്കുകയാണ്. ഫ്ലെയിംസ് ഓഫ് ഹോപ്പ്, വിങ്സ് ഓഫ് ഫയർ കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ പടകിന്റെ വലത്ത് വശത്ത് വല വീശു, നിങ്ങളെ കപ്പലിന്റെ വലത്ത് വീശി. അവർ വലിച്ചു കയറ്റാൻ പറ്റില്ലാത്ത രീതിയിൽ അത്രമാത്രം മത്സ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് 6-ാം വാക്യം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അത് ദൈവവചനം വ്യക്തമായി പറയുകയാണ്, യേശുവിനെ കൂടാതെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും നേടാൻ പറ്റുകയില്ല. നിരാശയാണ് നമ്മുടെ അധ്വാന ഫലങ്ങളില്, പഠന മേഖലകളില്, ജോലി മേഖലയില്, കുടുംബ മേഖലകളില്, ദേവാലയ മേഖലകളില്, നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകളില്, സ്വന്തമായ ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തനത്തിലും നിരാശയാണ് എങ്കിൽ ഇന്നത്തെ വചനം മറക്കരുത് എന്ന് ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ശിഷ്യന്മാരോട് ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അപ്പുറമായി അവൻ ഫ്ലെയിംസ് ഓഫ് ഹോപ്പ്, പ്രത്യാശയുടെ അഗ്നിപർവ്വതം യേശു കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെല്ലാം യേശുവിനോട് കൂടെ അവന്റെ വചനപ്രകാരം നമ്മുടെ ജീവിതം ക്രമീകരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ, മുമ്പേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന ഈ അഖിലാണ്ടത്തിന്റെ സൃഷ്ടികർത്താവിന്റെ വചനമാണ്. ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നും മണ്ണിൽ നിന്നും മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവം തമ്പുരാൻ ഇത്ര മനോഹരമായി നമ്മളെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ആ പിതാവ് നിനക്കും എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചുവെങ്കിൽ ഈ ത്യാഗം കഴിച്ച ദൈവത്തോട് ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ലഭിക്കാതിരിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അപ്പനോട് പോലും അപ്പൻ ചോദിച്ചാൽ കല്ല് കൊടുക്കാറില്ലല്ലോ എന്ന് ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മീനിനെ ചോദിച്ചാൽ പാമ്പിനെയും കൊടുക്കാറില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ ലൗകിക പിതാക്കന്മാരും മാതാപിതാക്കൻ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് എത്ര അധികമായി അവനോട് ചോദിക്കുന്നവനെ കൊടുക്കുമെന്ന് അവൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. വൺ റിയൽ എക്സാമ്പിൾ, ജെയിംസ് ആൻഡ് ഷീന. കുട്ടികളില്ലാത്ത വേദനകളിൽ അനേക വർഷങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് കുട്ടികളില്ലാത്ത വേദനകൾ അവരുടെ കരച്ചില് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂട്ടി അവർ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ അത്ഭുതകരമായി ഒരു ആൺകുട്ടിയെ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ച സംഭവം. വി ആർ ദി ഇറ്റേണൽ ഗോഡ്സ് ചിൽഡ്രൻ. വി ഷുഡ് നോട്ട് ഡൈല്യൂട്ട് ദ ഗോഡ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇൻ അവർ വേ ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനി വീണ്ടും അച്ഛന്റെ കൺക്ലൂഷൻ, ഡോക്ടർ രാജിയെ പറ്റി അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ച് കേരളത്തിൽ പഠിച്ച് MBBS MDയും പഠിച്ച് ഇവിടെ വന്നതാണ്. പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കനേഡിയൻ ലാംഗ്വേജ് അറിയാതെ ഒരിക്കലും ഡോക്ടർ, അത് വലിയൊരു പ്രൊഫഷണൽ ഒരു പ്രത്യേക കടമ്പയാണ്, കനേഡിയൻ ഇംഗ്ലീഷ് പാസ്സാകുക തന്നെ ചെയ്ത്. അപ്പോഴിങ്ങനെ നിരാശപ്പെട്ടു, എനിക്ക് വർത്തമാനം പറയാൻ പറ്റില്ല, പബ്ലിക് ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടറെ കണ്ടുമുട്ടി. ഡോക്ടർ ഉഷ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്, ഉഷ ഇംഗ്ലീഷുകാരിയാന്ന് പറഞ്ഞത്, അത്രമാത്രം മനോഹരമായിട്ട് കനേഡിയൻ വേ ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ്. അപ്പൊ ഉഷ പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട്, ഞാനും ഡോക്ടർ രാജി ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വന്നത്, ഒരിക്കലും ഇംഗ്ലീഷ് വർത്താനം പറയാനോ പറ്റുകയില്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ആയതൊക്കെ ദൈവത്തിനെല്ലാം സാധ്യമാണ്. ആ ഡോക്ടർ ഉഷ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് രോഗിയെ പോലും നോക്കുന്ന ഡോക്ടർ. അതിൻ്റെ കീഴിൽ അവൾക്ക് PA, അതായത് ഫിസിഷ്യൻ അസിസ്റ്റ് ജോലി കൊടുത്തു. പഠിച്ച് അത്ഭുതകരമായി ഈ കഴിഞ്ഞ 8-ാം തീയതി കാൽഗറിയിൽ കനേഡിയൻ ഫിസിഷ്യൻ അസോസിയേഷനിൽ ഫാമിലി ഡോക്ടറായിട്ട് ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് ഓർപ്പിക്കുക. അച്ഛൻ കൺക്ലൂഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്, ഒരിക്കലും മറക്കരുത് എന്ന് ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ പക്കൽ മത്സ്യം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല എന്ന് ഉത്തരം. ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, വലത്ത് വശത്ത് വല വീശുവിൻ എന്ന്. അങ്ങനെ ചെയ്തു പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രതീക്ഷകൾക്കപ്പുറമായി ഫ്ലെയിംസ് ഓഫ് ഹോപ്പ്, പ്രതീക്ഷകൾ കൊടുത്തു എന്ന് മറക്കരുത് എന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഏത് നിങ്ങളുടെ മേഖലകളിൽ, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗതമായ ജീവിതമാകാം, ഫാമിലി ലൈഫാകാം, പഠന മേഖലകളാകാം, ജോലി മേഖലകൾ, നിങ്ങളുടെ ഇൻഡസ്ട്രി ആകാം, ഏത് മേഖലകളിലും ഇല്ല എന്ന മേഖലകളിൽ നിരാശയുടെ മധ്യതയെ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടേണ്ടവരല്ല ദൈവമക്കൾ. കാരണം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തു എത്ര നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. പിതാവാൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ഏകജാതന്റെ കൃപയും ദൈവാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ
സഹവാസവും സമ്മതവും യേശു എന്ന ഏകനായ ദൈവമേ, നിരാശയില് പ്രത്യാശ നൽകിയ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ദൈവമേ, നിന്റെ മക്കളോടുകൂടി എന്നും എന്നാളും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അന്നു ഞങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം തന്നു പോറ്റുന്നോൻ, ഇന്നുമെന്നും കൂടെയുണ്ടെന്നുള്ള വാക്കു തന്നവൻ, ഇന്നുമെന്നും കൂടെയുണ്ടെന്നുള്ള വാക്കു തന്നവൻ, നീയല്ലോ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ദിവ്യ സമ്പത്തേശുവേ. ശത്രുവിൻ അഗ്നിയസ്ത്രം